Good morning, doctors. Today we will be seeing MCQ notes related to vitamin D. So first, it is also called as hormonal vitamin. Then there are two types of vitamin subforms, that is D2 and D3. D2 is called as ergocalciferol and it is obtained from milk, and D3 it is cholecalciferol. It is obtained from the keratinocytes when it is exposed to the sun. And 25 hydroxy D3, that is the storage form, and the active form it is also called as calcitriol, that is 1,25 dihydroxy D3. We can remember easily D3 indicating triol, that is 3 and tri. Next, the main source, that is formed in sun exposed skin. So as it is secreted by the skin, it is called as hormonal vitamin. Then deficiency. In case of children, it causes rickets, and in case of adults, it causes osteomalacia. So before entering into the calcium metabolism and involvement of vitamin D, you should know about two hormones which is more important in calcium metabolism. One is calcium lowering hormone and one is calcium increasing hormone in blood, that is calcitonin. This is a calcium lowering hormone in blood. It is secreted by thyroid gland. And parathormone, it is calcium increasing hormone in blood and it is secreted by parathyroid glands. So let us enter into the calcium metabolism now. So what happens if there is vitamin D deficiency? So once there is vitamin D deficiency, it will lead to the impaired intestinal absorption of calcium. So once if there is no intestinal absorption of calcium, what will happen in blood? Surely there will be decrease in the serum iodinized calcium and total calcium. So what happens here? This will create a feedback mechanism inducing the parathyroid gland to secrete parathormone so that the calcium level will be retained. So here the problem occurs is secondary hyperparathyroidism. So let us see what will happen after secondary hyperparathyroidism, that is increased parathormone level in blood. So simple, we know what parathormone will do. It will increase the calcium level in blood. So first think where the calciums are available in our body. It is mainly available in bone. So what this PTH will do, it will induce increased bone turnover that will lead to increased alkaline phosphatase. So whenever there is any osteoblastic type of activity in bone, that will surely increase this ALP or alkaline phosphatase level. This we have to remember. And just because of parathormone increased level, that will leads to the calcium conservation from skeleton. So first initially it may be clear that there will be increased calcium level, but later this compensatory mechanism will fail and it will lead to hypocalcemia. Next, parathormone induced phosphaturia. So main action of parathormone is releasing calcium into the blood and excreting the phosphate. So it's happening here that it will lead to the increased excretion of phosphate, and so that in blood there will be hypophosphatemia. These biochemical changes are the most confusing part of MCQs in case of rickets and osteomalacia. So try to remember it. Then rickets. So let us see the important signs in case of rickets. First is, if there is any changes in growth plate, it leads to 4 types of signs, that is fraying and splaying and cupping of metaphysis. Mainly distal end of radius and ulna, widened growth plate, epiphyseal separation, which is most commonly seen in renal rickets, and rachitic rosary. So in this picture we can see the fraying and cupping and widened growth plate. Then rachitic rosary, it is nothing but there will be a beaded appearance on the anterior end of ribs. It is because of the osteoid or calcium deposition in the costochondral junction. Then bowing of long bones, this is mainly due to softening of bones in case of rickets. Then triradiate pelvis. Then craniotaps. In this, the osteoid deposition, already we know there is the calcium metabolism is very altered. So because of that, the excess osteoid deposition we can see in case of frontal and parietal region, which leads to the softening or flattening of the skull. If an infant is lying down, the posterior surface would be flattened just because of this, and this will leads to the squared configuration, and this is mainly because of demineralization of skull, which we know already from the metabolism. Then
Harrison sulcus, it is nothing but indrawing of lower part of the chest wall. You can see in the picture. This is mainly because of softening of ribs. Then osteomalacia, which we can see in case of adults. First is looser zone or pseudo fracture. It is nothing but a radiolucent bone of few millimeters, which we can see in the end of long bones. So it usually appear like a fracture, but it is not a fracture, so it is called as pseudo fractures. Then protrusio acetabuli, nothing but because of softening of pelvis, the acetabulum getting protruded into the pelvis. Then triradiate pelvis in female. Then bone biopsy from iliac crest is the confirmatory test for diagnosis. Then the most important histological finding is excess ossified osteoid, which we can see, which we had already seen in craniotabs. Still now we had seen the signs of deficiency, and now let us see what will lead to the excess vitamin D secretion in our body, that is sarcoidosis. Sarcoidosis, we know already, it is a chronic granulomatous condition. In this condition, there will be epithelioid macrophages which will be playing major role in converting vitamin D into its active form. Just because of increased vitamin D, that leads to hypercalcemia, which may lead to renal calculi, and just because of hypercalcemia, there will be abdominal pain and loss of appetite and stupor. And mainly these hallmarks which we had seen, that is the biochemical changes in rickets and osteomalacia, the signs, these things are more important in MCQ point of view. Just make and revise and recall at time to time. Thank you. Good morning doctors. இன்னைக்கு நம்ம விட்டமின் டி பற்றி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு ஹார்மோனல் விட்டமின் இது. நெக்ஸ்ட் D2 எர்கோ கால்சிஃபெரால். இது எங்கேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா மில்க்லேருந்து கிடைக்குது. D3ங்கிற ஃபார்ம் கோலிகால்சிஃபெரால். இது வந்து நம்ம ஸ்கின் வந்து சன் எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது அங்கே இருக்கிற கெரட்டினோசைட்ஸ்லேருந்து இது செக்ரீட் ஆகுது. அடுத்து ஸ்டோரேஜ் ஃபார்ம் வந்து 25 ஹைட்ராக்சி D3. அதுவே ஆக்டிவ் ஃபார்ம் வந்து 1,25 டைஹைட்ராக்சி D3. இதை வந்து கால்சி ட்ரையால்னு சொல்லலாம். D3 ஸோ ட்ரையால் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு சோர்ஸஸ் அப்படின்னா மெயின் சோர்ஸ் வந்து சன் எக்ஸ்போஸ்டு ஸ்கின்லேருந்து தான் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே. அடுத்து டெஃபிஷியன்சி. விட்டமின் D3 டெஃபிஷியன்சியில் நமக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா, ஒருவேளை சில்ட்ரனுக்குனா அது ரிக்கெட்ஸு, அதே வந்து அடல்ட்ஸ்னால் ஆஸ்டியோமலேஷியா. நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இப்போ வந்து கால்சியம் மெட்டபாலிசம் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து 2 ஹார்மோன்ஸ் பற்றி தெரியணும். கால்சியம் வந்து லோவர் பண்ணுற ஹார்மோன் இது, கால்சியம் வந்து ஹை பண்ணுற ஹார்மோன் இது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். பிளட்டில் என்ன அப்படின்னா கால்சிட்டோனின் தான் வந்து கால்சியம் லோவரிங் ஹார்மோன், பேராத்தார்மோன் வந்து கால்சியம் இன்க்ரீஸிங் ஹார்மோன் பிளட்டில். ஸோ கால்சிட்டோனின் எங்கேருந்து செக்ரீட் ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், அது தைராய்டு கிளாண்ட்லேருந்து செக்ரீட் ஆகுது. அதுவே பேராத்தார்மோன் அப்படிங்கிறது பேராதைராய்டு கிளாண்ட்லேருந்து செக்ரீட் ஆகுது. ஸோ இப்போ டீட்டெயில்டாக மெக்கானிசம் பார்க்கலாம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு. ஸோ ஒரு விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி இருக்கும்போது அதோடய ஃபங்க்ஷனே என்ன அப்படின்னா கால்சியமை இன்டெஸ்டைன்லேருந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான். ஸோ அது டெஃபிஷியன்ட் ஆகும்போது கண்டிப்பாக இன்டெஸ்டைன்லேருந்து கால்சியம் அப்சர்வ் ஆகாது. அப்போ இன்டெஸ்டைன்லேருந்து கால்சியம் அப்சர்வ் ஆகலை அப்படின்னா பிளட்டில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கால்சியமோட லெவல் குறைய ஆரம்பிக்கும் போது தான் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு கால்சியமே இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீட்பேக்கை கொண்டு போய் பேராதைராய்டு கிளாண்டுக்கு சிக்னல் கொடுக்கும்போது என்னாகும் அப்படின்னா அந்த பேராதார்மோன் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதை வந்து செகண்டரி ஹைப்பர் பேராதைராய்டிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ பேராதார்மோன் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆனோன்னையுமே என்னென்ன நடக்குது அப்படின்னு நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். ஸோ பேராதார்மோன் இன்க்ரீஸ் ஆயாச்சு, செகண்டரி ஹைப்பர் பேராதைராய்டிசம். ஸோ எப்படியாவது கால்சியமை வந்து பிளட்டில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அதோட வேலை. ஸோ காமனாக பார்த்தோம் அப்படின்னா கால்சியம் எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம உடம்புல இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட்டு போனில் இருக்குது. ஸோ பேராதார்மோன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா போனோட டேர்ன் ஓவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அதாவது போனில் இருக்கிற கால்சியம் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து பிளட்டுக்கு கொடுக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ என்ன நடக்கும், டேர்ன் ஓவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆல்கலைன் பாஸ்பட்டேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைமோட லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது எப்பப்பெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஆஸ்டியோபிளாஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது அப்படின்னால அது இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுக்கான ரீசன் நான் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பேராதார்மோன் இன்டியூஸ்டு கால்சியம் கன்சர்வேஷன். ஸோ என்ன நமக்கு தேவை, கால்சியம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால தானே பேராதார்மோன் செக்ரீட் ஆச்சு. ஸோ ஸ்கெலிட்டல்லேருந்து பூரா கால்சியமும் அப்சர்வ் பண்ணி நமக்கு பிளட்டுக்கு கொடுக்குது. அது இனிஷியல் ஃபேஸு. பட் ஒரு காம்பன்சேட்டிவ் மெக்கானிசம் வந்து ஒரு எக்ஸாஸ்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட உடம்புலேயே வந்து ஹைப்போகால்சிமியா போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது லேட்டர் ஸ்டேஜஸில்.
நெக்ஸ்ட்டு பேராதெர்மோன் இன்டியூஸ்டு பாஸ்பேட்டூரியா. ஸோ பேராதெர்மோனோட மெயின் ஒர்க் என்ன அப்படின்னா கால்சியமை பிளட்டுக்கு கொடுத்துட்டு பாஸ்பேட்டை வந்து யூரினில் எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுறது தான். ஸோ பேராதெர்மோன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது பாஸ்பேட்ஸ் தன்னால் எக்ஸ்க்ரீட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ பிளட்டில் ஹைப்போபாஸ்பேட்டிமியா இருக்கும். ஸோ இந்த பேராமீட்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எம்சிக்யூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில். அவங்க என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா ரிக்கெட்ஸில் வந்து அல்கலைன் பாஸ்பேட்டேஸ் லெவல் அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமா, கால்சியம் வந்து பிளட்டில் அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமா, சில டைம் வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் எப்படி இருக்கும் தனியாக ஒரு எம்சிக்யூ இருக்கலாம், லேட்டர் ஸ்டேஜஸில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தனியாக கேட்பாங்க. இந்த ஹைப்போபாஸ்பேட்டிமியாவும் இம்பார்ட்டன்ட் எம்சிக்யூ தான். இந்த பேராமீட்டர்ஸை வந்து ரொம்ப நல்லா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு ஸோ ரிக்கெட்ஸில் வந்து இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் சைன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து க்ரோத் பிளேட்டில் நடக்கிற சேஞ்சஸ்னால 4 இம்பார்ட்டன்ட் சைன்ஸ் இருக்குது. ஃப்ரேயிங், ஸ்ப்ளேயிங் அண்ட் கப்பிங் ஆஃப் மெட்டாஃபைசிஸ். ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தோம் க்ரோத் எங்கே நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம். க்ரோத் வந்து மெட்டாஃபைசிஸ்லேருந்து தான் நடக்குது. ஸோ ஒரு க்ரோத் பிளேட்டில் சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படின்னாலே அது மெட்டாஃபைசிஸ். இந்த இடத்துல வந்து எம்சிக்யூஸில் வந்து அவங்க டயஃபைசிஸ் கொடுக்கலாம், இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி கொடுத்து கன்ஃபியூஸ் பண்ண சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ மெட்டாஃபைசிஸ் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து வைடன்டு க்ரோத் பிளேட். அடுத்து எபிஃபைசியல் செப்பரேஷன் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா மோஸ்ட் காமனாக வந்து ரீனல் ரிக்கெட்ஸில் பார்க்கலாம். அடுத்து ரெக்கைட்டிக் ரோசாரி, இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நான் இப்போ. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேயிங், ஸ்ப்ளேயிங் அண்ட் கப்பிங் ஆஃப் மெட்டாஃபைசிஸ். மெயினாக வந்து டிஸ்டல் எண்ட் ஆஃப் ரேடியஸ் அண்ட் நல்னா. இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரேயிங் அப்படிங்கிறது அந்த ஒயிட்டஸ்ட் டிஸ்கலரேஷன் நல்லாவே வந்து அது தெரிகிறது, அந்த சொரசொரப்பு இருக்கிற மாதிரி. கப்பிங் அப்படிங்கிறது ஒரு கப் ஷேப்டு டிஃபார்மிட்டி இருக்கிறது தான். அடுத்து க்ரோத் பிளேட் வந்து வைடன் ஆகுது. இந்த செகண்ட் பிக்சரில் வந்து நல்லாவே இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்க ஆரோ மார்க்கில். நெக்ஸ்ட்டு ரெக்கைட்டிக் ரோசாரி. ரெக்கைட்டிக் ரோசாரி அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த செகண்ட் இமேஜில் பாருங்கள், அந்த ஆன்டீரியர் எண்ட் ஆஃப் ரிப்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து என்லார்ஜாக இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு பீடட் அப்பியரன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. மெயினாக வந்து இது காஸ்டோகாண்ட்ரல் ஜங்ஷனில் பார்க்கலாம். மெயினாக அந்த கார்டிலேஜு போனு ஜாயின் ஆகும் இல்லையா ஸ்டர்னமுக்கு பக்கத்தில், அந்த இடத்துல தான் இது மேஜராக பார்க்க முடியும். நெக்ஸ்ட்டு போவிங் ஆஃப் லாங் போன்ஸ். இது மெயினாக வந்து போன் சாஃபனிங்னால நடக்கிறது, இந்த இமேஜில் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு ட்ரை ரேடியேட் பெல்விஸ். இது என்னாகும் அப்படின்னா அந்த போன் சாஃபனிங்னால அந்த அசிட்டபிளம் இருக்குது இல்லையா ஃபீமரில், அது வந்து சாஃப்ட் பெல்விஸ்குள்ளே வந்து ப்ரொட்ரூட் ஆயிரும். கிரேனியோடாப்ஸ். இதில் என்னென்னா ஆல்ரெடி கால்சியம் மெட்டபாலிசம் வந்து ரொம்ப அல்டர்டாக இருக்கிறதுனால ஆஸ்டியாய்ட் டெபாசிஷன் வந்து நம்மளோட ஃப்ரான்டல்லையும் பேரட்டல் ரீஜியன்ஸ்லையும் அதிகமாக டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ என்னாகும் அப்படின்னா தலை வந்து பின்னாடி ரொம்ப ஃப்ளாட் ஆயிரும். ஒரு பேபி வந்து ஒரு இன்ஃபேண்ட் வந்து படுத்துருக்கு அப்படின்னா தலை வந்து ஒரு மாதிரி ஃப்ளாட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் போஸ்டீரியர் சர்ஃபேஸில். ஸோ உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கே வந்து ஸ்கல் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் தெரிய ஆரம்பிக்கும். மெயினாக வந்து ஸ்கல்லில் டீமினரலைசேஷன் நடக்கும். பிகாஸ் பேராதார்மோன் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது போன்ஸில் இருக்கிற கால்சியம் எல்லாமே அப்சர்வ் ஆகுது, அதனால இந்த ப்ராப்ளம் வரும். நெக்ஸ்ட்டு ஹாரிசன் சல்கஸ். இன்ட்ராயிங் ஆஃப் லோவர் பார்ட் ஆஃப் செஸ்ட் வால் பிகாஸ் ஆஃப் சாஃப்ட் ரிப். ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா போன்ஸ் எல்லாம் வந்து சாஃபனிங் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த லோவர் பார்ட் ஆஃப் செஸ்ட் வாலில் வந்து உள்ளே போக ஆரம்பிக்குது. அந்த பிக்சர் பாருங்களேன், கிளியராக தெரியும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஆஸ்டியோமலேஷியா. இது வந்து அடல்ட்ஸில் பார்க்கலாம். லூசர் ஜோன். இதை வந்து சூடோ ஃப்ராக்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது என்ன அப்படின்னா ரேடியோ லூசன்ட் போன் ஆஃப் ஃபியூ மில்லிமீட்டர்ஸ். அதாவது வந்து என்னென்னா எண்ட் ஆஃப் போனில் வந்து சில ஏரியா மட்டும் ரேடியோ லூசண்ட்டாக இருக்கும், பார்க்குறதுக்கு வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ஃப்ராக்சரான ஒரு அப்பியரன்ஸ் கொடுக்கும், அதனால தான் இது சூடோ ஃப்ராக்சர்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொட்ரூஷியோ அசிட்டாபுலி. இது நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம், போன் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகுறதுனால ஃபீமரில் இருக்கிற அசிட்டாபுலம் வந்து உள்ள பெல்விஸ்குள்ளே என்ட்ரு ஆகுறது, ப்ரொட்ரூட் ஆகுறது. நெக்ஸ்ட்டு ட்ரை ரேடியேட் பெல்விஸ் ஃபீமேலில் பார்க்கலாம், ஆல்ரெடி இதை பார்த்தோம். போன் பயாப்சி வந்து இலியாக் கிரஸ்ட்டில் எடுக்கும்போது இந்த டயக்னோசிஸை நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாமல் ஹிஸ்டாலஜிக்கல் ஃபைண்டிங் அப்படின்னு பார்த்துட்டோன்னா எக்ஸஸாக வந்து ஆசிஃபைடு ஆஸ்டியாய்ட் டெபாசிட் ஆகிறது தான் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ஹிஸ்டாலஜிக்கல் ஃபைண்டிங். இது ஆல்ரெடி கிரேனியோடாப்ஸில் இந்த மெக்கானிசம் பற்றி பார்த்தோம், எந்த மாதிரி ஆஸ்டியாய்டு வந்து டெபாசிட் ஆகுது அப்படிங்கிறத. ஸோ இப்போ வரைக்கும் டெஃபிஷியன்சி பற்றி பார்த்தோம். ஒருவேளை விட்டமின் டி எக்ஸஸாக இருக்குமா, இருந்தால் அது என்ன கண்டிஷனில் இருக்கும் அப்படின்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எம்சிக்யூ. சார்காய்டோசிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கிரானிக் கிரானுலோமேட்டஸ் கண்டிஷன். அதில் வந்து எபித்தீலியாய்ட் மேக்ரோஃபேஜஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மேக்ரோஃபேஜஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா விட்டமின் டியை வந்து ஆக்டிவ் ஃபார்முக்கு அது கன்வெர்ட் பண்ணி விட்டுறதுனால தான்
எக்ஸஸாக விட்டமின் டி இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இந்த கண்டிஷனில். ஸோ விட்டமின் டி எக்ஸஸாக போகும்போது என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா ஹைப்பர் கால்சியமியா, மெயினாக வந்து அப்டாமினல் பெயின் இருக்கும், ரீனல் கால்குலை ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், லாஸ் ஆஃப் அப்பிடைட் இருக்கும், ஸ்டூப்பர் இருக்கும். ஸோ இதை வந்து எல்லாமே வந்து ரீகால் பண்ணிகிட்டே இருங்க. இந்த சயின்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஹால்மார்க்ஸ் எந்த மாதிரி வந்து ஆல்கலைன் பாஸ்பேட்டேஸ் லெவல் எப்படி இருக்கும், பாஸ்பேட் லெவல் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான MCQs. தேங்க்யூ ஸோ மச்.